Honorable Vice Chancellor Sir, distinguished guests from TCS ION, heads of branches, faculty members, dear students, alumni and media friends. A very good afternoon to one and all. It's my honor this afternoon to welcome you all to this placement success meet, offer letter presentation ceremony for selections in TCS ION partner companies. Today is a great day because we are celebrating the success of our students, where Ambedkar Open University is just not imparting the education but also working towards the employability of its students. So with these few words, now I request our Honorable Vice Chancellor Sir, Chief Guest of today's function, to kindly grace the dais. So we welcome you, sir. Sir is a man of vision and action and also a man behind this program. Today we are witnessing because of our Honorable Vice Chancellor Sir. Now I greet Mr. Krishna Kishore Dunigala Garu, South Head TCS ION. We welcome you, sir. Now I invite Ms. Leena Tipre, Program Director, TCS ION. I request Dr. P. Venugopal Reddy Garu, Placement Officer, to kindly grace the dais. Now I request Dr. P. Venugopal Reddy Garu, Placement Officer, to kindly conduct the further proceedings. థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ పల్లవి గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి గారు వీసీగా ఛార్జ్ అజ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత ట్రెడిషనల్ కోర్సులతో పాటుగా ట్రెడిషనల్ యూనివర్సిటీ రన్ అవ్వడం కాకుండా కొంత సమాజం ఏ విధంగా ముందుకెళ్తూ ఉంది అనేటటువంటి విధంగా పలు వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలను రూపొందించడమే కాకుండా మన దగ్గర చదువుతున్న ఒక విద్యార్థులు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు టీసీఎస్ జాబ్ అచీవర్ ప్రోగ్రామ్ అనేటటువంటిది ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 2 క్రెడిట్స్, అంటే ఎవ్రీ సెమిస్టర్లో 2 క్రెడిట్స్ కోర్సు అదనంగా టీసీఎస్ కోర్సులు చదువుతూ 6 సెమిస్టర్స్లో 12 క్రెడిట్స్ అదనంగా కంప్లీట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు సపరేట్గా ఒక సర్టిఫికేట్ అనేటటువంటిది నేషనల్ క్వాలిఫైడ్ టెస్ట్తో పాటుగా అదనంగా 3 సర్టిఫికేట్లు వాళ్ళకి అందుతున్నాయి. ఆల్రెడీ లాస్ట్ 1-2 ఇయర్స్ బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకు మనం ఏ విధంగా సహాయపడగలం అనేటటువంటిది బీసీ గారు టీసీఎస్ సంబంధించినటువంటి హెడ్స్ తోటి ప్రత్యేకంగా పిలిపించి మాట్లాడమే కాకుండా ఈరోజు మీరు ఇక్కడ అనేక టెస్టులు తర్వాత మీరు బ్యాక్ ఎండ్లో వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత సెలెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఏ విధంగా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనేటటువంటి దానిపైన బీసీ గారు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ పెట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మొదటి విడతగా అనేక జాబ్ మేళాలు వేరు ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీస్ తోటి చేసినప్పటికీ కూడా టీసీఎస్ అనేటటువంటిది ఒక ప్రఖ్యాత బ్రాండ్ ఉన్నటువంటి సంస్థతోటి మొదటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనము మీ అందరికి కూడా జాబ్ ఆఫర్ లెటర్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి ఇచ్చేసినటువంటి మన గౌరవ బీసీ గారికి మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా టీసీఎస్ ఐఆన్ సౌత్ హెడ్ కృష్ణ గారు, ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ లీనా టిప్రే గారు, అదేవిధంగా సతీష్ గారు, నరేందర్ గారు, వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా విశ్వవిద్యాలయం తరఫున, విశ్వవిద్యాలయంలోని స్టూడెంట్స్ తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం సార్. వెల్కమ్ యూ వన్స్ అగైన్. Now I request Krishna Garu for a brief message, sir. I welcome Professor Ravindra Salman Garu, OSD to Vice Chancellor and Director EMMRC and Project Director. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా డైరెక్టర్గా మన BRAO నుంచి ఉన్నారు. I welcome Mr. Kindly come on to the stage. Also I request Professor Pallavi Garu, Pallavi Kapde, Director Skill Development. Kindly come on to the stage. Good morning everyone. See again, just want to give a very quick concise message. The first job wherever you do, okay, trust me, is going to be learning. The first break is very important for any of the young associate, okay. After that, whenever we go to campuses and all, people look for first break. So congratulations to all that you have a first break with you, and trust me, the first job with the TCS partner company is got a lot of learning, and as a TCS we don't commit anything, but you'll enjoy the experiences, the training program and all, and this all has happened with the Honorable Vice Chancellor Garu. He was passionate enough to make sure that the students of Dr. B.R. Ambedkar should be given an opportunity, and as a TCS, this is the first time in India where we are coming to an open university and giving this opportunity. I think this is a great thing, and I personally wish you all the best.
My sincere request is take this job passionately. If you all do a good job, subsequent batches automatically companies will come and take it. So you are going to keep a trend for the corporate. So my sincere wish is be ethical, be sincere, be passionate to your job and keep learning on. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for this opportunity, sir. Now I request Professor Rabindranath Salman garu to explain about Job Achiever program in brief. Krishna from TCS, Leena Tipre from TCS, Professor Pallavi Kapde, Skill Development Coordinator, and Dr. Venugopal Reddy, the Placement Officer, and all my dear participants who have come here. First of all, a very hearty congratulations to all of you for being selected in TCS Ion partner companies. The fact that you all have taken the test in itself has shown that you have that zeal within you. You have that commitment within you. When we first opened this registrations for this NQT examination, 1,340 students had registered. Out of these 1,340 students, it is only these few who could make it till far. So just look at the number of participants who have been, either they have not taken the test or they have been eliminated in the test. So take it from me that you have that inner zeal, that inner desire, that motivation, that commitment to do well in your job. So for that, I'd like to congratulate each one of you. And I have been specifically asked by the placement officer to talk about the TCS Ion Job Achiever program. The TCS Ion Job Achiever program is a program which runs parallel to the degree program of BREOE. We try to give you employability skills from the general perspective. Your skills would be, say for example, communication skills, critical thinking abilities, okay, decision making skills, group playing skills. These are general skills. But what we have done in this program is, we have identified the job role first, because these skills are generic and they are general, available for every student. But when you actually go into a company, you get into a role, you get into a job role. Now that job role demands certain specific skills to be there within you. So what TCS has done, TCS Ion has done is that, keeping this job role in mind, it has worked backwards. So for the identified job roles, say for example, business process executive, that is the job role identified. And we said that this has to be open not only for BCom, it has to be open for BA, BSc students also. So they again redesigned the program, making it suitable for all UG graduates of Dr. B.R. Ambedkar Open University. Keeping this job role in mind, they have identified crucial skills that are required for this particular job role. And all these skills, they have been packaged into a module consisting of 12 credits. Now, you know that in BCom, you have got 6 semesters. These 12 credits are spread evenly over these 6 semesters, meaning in every semester you will have 2 additional credits. Now what are these additional credits for? Now these credits are purely designed by TCS Ion, and in these 2 credits you will find essential skills that have been incorporated, keeping that job role in mind. So industry SMEs, that is subject matter experts, will interact with you. They will bring their industry and real life experiences to you as students of this course. And each of this semester, these skills have been incorporated into your semester program. And they have also promised that all those students who take up this program
which is called the TCS Job Achiever Program. Each and every student, out of they have got certain criteria. That is, you have to clear or complete all those credits. Completing these credits is not a gigantic task, because they will give you that kind of training which will make completing these credits very easy for you. And after you complete these credits, they will have a national qualifier test which you already have written. So we have brought you directly to that stage where the NQT is written. Now these students who enroll for this Job Achiever program, they will appear for this NQT, and 70% of the students who are successful in the NQT are given job placements in TCS Ion partner companies. That is where you are there now. So because of the way, and if you see that these initiatives are taken under the able guidance and leadership of our Honorable Vice Chancellor, Professor Ganta Chakrapani sir. But you have already passed out of the university. So sir has specifically requested TCS to provide a window of opportunity to the passed out candidates to appear directly for this NQT exam. And that is why this exam was conducted for you all. Remember, this exam is a paid exam, but we have not charged a single penny from you. Because of the goodwill gesture of TCS Ion, on the request of the Honorable Vice Chancellor, they have waived off the entire fee and conducted this exam for you all, and they have given you the job offers. And parallelly, we are running this program for our current batch of BCom students. Now you might be wondering, if that is for the current batch, why all this is being told to us? Because we believe that you are our ambassadors. You will carry the word out. Either your friends or your colleagues or your sisters or brothers might have enrolled into our university, or might be contemplating of entering into the realm of higher education. You can tell them that Dr. B.R. Ambedkar Open University has got this unique program, which is a job guarantee program. And we also will say that if you complete this program, you definitely will be a better person if you were a person who has not completed this program. So the normal skills that you get by doing your regular BA, BSc, BCom would not be up to the mark, but if you complete this TCS Job Achiever program, you will have the essential skills also. So try to spread the word around. Tell your colleagues, tell your peers, tell your brothers and sisters, and tell everybody that you know will get into higher education, that this is the program that they have to enroll for. So thank you, Dr. Venu, for giving this opportunity. Thank you, everybody on this stage. Thank you. To thank respected Honorable Vice Chancellor Sir today for giving us the opportunity to be here with all of you, and my hearty congratulations to everyone who's present here and who's got the opportunity from TCS Ion to be part of this job placement offers. Thanks for being here today with us. I would like to share I would like to say that what is important when you look at a job. Skills are very important today, and you might all be thinking like, we have taken the opportunity, we got this offer, and you still have an apprehension within you, like, how am I going to do in my job? Am I going to be successful? I have taken this first step. Is it going to be right for me, right? All of you have that fear or that apprehension amongst you, and you're talking to each other, trying to find out, what somebody told you and all that. So this is because you might feel that I'm not fully skilled for this particular job, or you might be thinking in your mind that
if I would have taken something which is now being given to the first year students, which is Job Achiever Business Operations Executive Program by TCS Ion, you would have felt that I would have had the appropriate skills with me, like the skills which are required in terms of getting up your confidence, in terms of making you more confident and boost your skills in terms of interviews, in terms of the 21st century skills which we call collaboration, how do I work in a team, what is essential for me. So I think all these skills are very important. See, if you work today here or if you go as a next career step, all these things are going to matter for you. So this is the right moment where of course you are going to get skilled. Of course you will have a training, as Krishna has mentioned, that you will be trained, you will be put in a proper, given a proper opportunity, and you would be polished with these required skills. So this is what will happen when your first year students are going to join the Job Achiever program, which is by TCS Ion, and they will have more confidence, they will be more better placed to avail opportunities, and they will be trained by the subject matter experts in various different industries, so that they are much more geared up to take their first step. So I request all of you to go back and share how you felt and how you are going to, after you take up a job and how you fare. You should definitely share your stories with all of us. That would be really helpful for others to look at how you have advanced in your career or how you have taken your first step. So thanks a lot, and best wishes for all of you. Thank you very much, Leena ma'am. Thank you for your brief introduction about TCS and Job Achiever program. DC గారు ఒక 2-3 విషయాలు మీ దృష్టికి తెస్తాను సార్ మీరు మాట్లాడే ముందు. TCS తోటి మనకు MOU అయిన తర్వాత NQT టెస్ట్ కండక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు సజెషన్ ఇచ్చినట్టుగా మేము స్టూడెంట్స్ అందరికీ గూగుల్ డాక్స్లో ఒక మెసేజ్ పెట్టి పంపించాం సార్, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమని. లాస్ట్ 2 బ్యాచెస్ పాస్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ పంపించాం సార్. అందులో 5,981 మెంబర్స్ దే షోన్ ద ఇంట్రెస్ట్ సార్, వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయ్యారు మనకు 5,981. TCS వాళ్ళు సమ్ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు, వాటిలో మేము ఫిల్టర్ చేస్తే 1986 మెంబర్స్ మనం ఫిల్టర్ చేసి TCS వాళ్ళకు డాటా అప్లోడ్ చేసాం సార్. యాజ్ ఫర్ TCS వాళ్ళ పారామీటర్స్ అక్కడ ఏంటంటే ఏజ్ గ్రూపు ఎట్ ఏ టైం పాస్ అవ్వాలి, 5.5 ఆర్ 5.6 నుంచి అబోవ్ GPA ఉండాలి వాళ్ళకు. ఇవన్నీ పారామీటర్స్ పెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు ఫిల్టర్ చేస్తే 1,340 మెంబర్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు సార్. అందులో ఆ 1,340 మెంబర్స్కి ఎగ్జామ్ పెడితే మనకు 212 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు సార్. 212లో 162 మెంబర్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు. మళ్ళీ ఈ NQT టెస్ట్లో 162 మెంబర్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు సార్. ఈ 162 మెంబర్స్కు మనం ఏం చేసాం సార్ అంటే TCS వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దానిలో సమ్ డాక్యుమెంట్స్ దే వర్ రిక్వెస్టెడ్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్టిఫికెట్స్, ఫోటోగ్రాఫ్, ఆధార్, పాన్ కార్డ్, రెసిడెన్స్, వెదర్ యూఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఆర్ నాట్ అని కొన్ని పారామీటర్స్ మళ్ళీ చేశారు సార్. అందులో బ్యాక్ అండ్ వెరిఫికేషన్ అయ్యి వీళ్ళు కన్సల్ట్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళలో 64 మెంబర్స్ ఈరోజు మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉన్నారు సార్. ఇంకొక నియర్లీ 70 to 80 మెంబర్స్ బ్యాక్ అండ్ వెరిఫికేషన్ అనేది పెండింగ్లో ఉంది సార్. యాజ్ ఆన్ టుడే ఈ రోజు వరకు మనకు 64 మెంబర్స్కు మనం ఇక్కడ జాబ్ ఆఫర్ లెటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం సార్. దీస్ ఆర్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీకు మీ అంతలో మీకు ఈజీగా మేము పిలిచి జాబ్ ఇవ్వట్లేదు, అది రాలేదు. 6,000 మందితో మీరు డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో పోటీ పడితే ఈరోజు మీరు ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఎక్కడి వరకు వచ్చారు. కృష్ణ గారు, లీనా గారు ఇప్పటివరకు చెప్పినట్టుగా ఈ ఆపర్చునిటీని మీరు ఏ విధంగా ఒక 6 months 1 year మీరు ఎంత కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తుంటే TCS లాంటి ఒక పెద్ద కంపెనీ మేము అభిస్తాం ఇవిస్తాం అని చెప్పడానికి ఉంటుంది. వాళ్ళు మినిమం చెప్తారు, మనకు మ్యాక్సిమం పర్క్స్, అదర్ అలవెన్సెస్, ఇంకా వాళ్ళ కంపెనీ పరంగా ఇచ్చేటటువంటివన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి మీ కమిట్మెంట్ ఎంత ఉందనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ దగ్గర మీకు ఆల్రెడీ ఇనిషియల్గా నేను మెన్షన్ చేశాను 3,500 పార్ట్నర్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. అంటే మీ క్యాపబిలిటీని బట్టి మీరు ఎంత కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తున్నారనే దాన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా ఎదగడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి దీస్ ఆర్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ అబౌట్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ NQT టెస్ట్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, కైండ్లీ స్పీక్ ఆన్ దిస్ అకేషన్ సార్. అందరికీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, అఫ్ కోర్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఫ్రెండ్స్,
First, I'd like to thank Krishna Garu and TCS for their wonderful program here. And also, I'd like to congratulate all our students who got jobs and who are going to join in TCS team, TCS ION team with their partner institutions. మీ అందరికి కూడా కంగ్రాచ్యులేషన్స్. ఇది మాకు చాలా చాలా సంతోషం కలిగించేటువంటి విషయం. నేను యూనివర్సిటీలో 32 సంవత్సరాలు పనిచేశాను. ఈ యూనివర్సిటీలో ఈ 32 సంవత్సరాలు ఎప్పుడు కూడా ఈ యూనివర్సిటీలో ఒక క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుందని, TCS లాంటి కంపెనీ మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇస్తుందని నేను అనుకోలేదు. అది మీ లోపం కాదు, అది మా అసమర్థత కాదు. కానీ సమాజంలో మనం ఎక్కడ ఉన్నామనే దాన్ని బట్టి మన విలువ, మన గౌరవం ఉంటుంది. మీ తల్లిదండ్రులు కూడా మీరు ఐఐటీలకు పోలేదనో, మీరు MBBS చేయలేదనో, లేదా మీరు రెగ్యులర్గా చదివించలేకపోయామనో బాధపడి ఉంటారు. మీరు కూడా అనుకుని ఉంటారు, నేను వేరే యూనివర్సిటీకి ఎందుకు పోలేకపోయాను. ఇది మనకు ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి గుణం, లక్షణం. కానీ ఇవాళ రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీలు, ఆ ఐఐటీలు, ఆ మిగతా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలతోటి ఇవాళ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కూడా నిలబడ్డందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. అందులో మీలాంటి పిల్లలు సక్సెస్ఫుల్గా జాబ్ అచీవ్ చేసినందుకు కూడా చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే నేను కృష్ణ గారిని అడిగాను, మీరు చాలా చోట్ల పరీక్షలు పెడుతుంటారు TCS ION అంటే. వాళ్ళకి 35,000 మంది, 33,000 పైచిలు కంపెనీలతోటి అనుబంధం ఉంది. అది దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్ట కలిగినటువంటి, బహుశా మీ పేరెంట్స్ మీరు న్యూస్ పేపర్లలో చూస్తే కూడా TCSలో జాబ్ అనేటువంటిది ఒక గర్వకారణమైనటువంటి విషయం. అటువంటి అంటే రతన్ టాటా గారు లేదా వారి పూర్వీకులు కూడా ఈ దేశానికి ఏదైనా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో టాటా కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు. వ్యాపారం కోసమే కాదు, వ్యాపారంతో పాటు దేశ సేవ కూడా టాటా గ్రూప్లో అంతర్భాగంగా ఉంది. ఆ తర్వాత దేశ సేవే కాదు, దేశ నిర్మాణం కూడా ప్రధానం అని అనుకున్నారు వాళ్ళు. దేశ నిర్మాణం అంటే టాటా స్టీల్స్ పెట్టడము లేదా ఇంకోటి పెట్టడమే కాదు, దేశానికి కావలసినటువంటి మౌలికమైనటువంటి మానవ వనరులను కూడా తయారు చేయడం వాళ్ళ కంపెనీలలో ఒక అంతర్భాగం చేసుకొని ఇవాళ 3,000 పైచిలకు కంపెనీలకి వాళ్ళు సిబ్బందిని శిక్షణనిచ్చి పంపిస్తున్నారు. కృష్ణ గారు నాకు చాలా పాత మిత్రుడు. టాటా కంపెనీ కూడా నాకు చాలా పాత అనుబంధం ఉన్నటువంటి, TCS ION కూడా చాలా అనుబంధం ఉన్నటువంటి కంపెనీ. వారు నాతో వచ్చినప్పుడు నేను ఒకటే అడిగాను, రతన్ టాటా గారి డ్రీము లేదా టాటా కంపెనీ యొక్క ఎయిమ్ ఈ జాతి పునర్నిర్మాణం కదా, ఈ జాతిలో మేము కూడా ఒక అంతర్భాగము, ఈ దేశంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కూడా అంతర్భాగము. మా పిల్లలు కూడా మీతో పాటుగా మీరు సెలెక్ట్ చేస్తున్న పిల్లలతో పాటుగా నిలబడాలని నా కోరిక అని చెప్పడమే కాకుండా టాటా అంబేద్కర్ మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ కడదాము, ఇద్దరిని కలుపుదామని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఈ దేశాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఈ దేశ నిర్మాణం ఎట్లా ఉండాలి అని చేసినటువంటి ఆర్కిటెక్ట్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఆ ప్రకారంగా ఈ దేశాన్ని నిర్మించినటువంటి మహనీయులైనటువంటి దేశ సేవకులో టాటా ఒకరు. నిజానికి వాళ్ళు చాలా కార్పొరేట్ కంపెనీలలో, మన ఇళ్లలోనే అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అని అంటే ఒక తక్కువ అభిప్రాయం ఉంటుంది ఎందుకంటే మన మీ అన్నలు, మీ తమ్ముళ్ళు, లేదా మీ పిన్ని కొడుకులు, మీ బాబాయ్ కొడుకులు, వాడు బాగా ఎంసెట్ పాస్ అయినాడు, ఇంకెక్కడో పోయినాడు అని మిమ్మల్ని చాలా తక్కువ చిన్నచూపు చూస్తుంది. అటువంటి ఇది కార్పొరేట్ సంస్థలు కూడా మనల్ని అట్లే చూస్తుంటాయి. మీరు ఐఐటి అంటే వాళ్ళు నిజంగానే ఉత్సాహపడి ఐఐటిలో మేము క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు చేసామని చెప్తారు. ఇక్కడ మా సతీష్ గారు ఉన్నారు. సతీష్ గారు చాలా చిరకాలంగా టాటాలో పనిచేస్తున్నటువంటి మిత్రుడు. నేను వారితో చాలా సందర్భాల్లో ఆర్గ్యూ చేస్తాను, మా పిల్లలు వజ్రాలు, మీరు గమనించట్లేదు, గుర్తించట్లేదు. మీరు తలుకు బెలుకు రాళ్ళు తట్టెడేలా అన్నట్టు తట్టెడు తలుకు బెలుకు రాళ్ళను వెతుకుతున్నారు బయట.
అసలైనటువంటి డైమండ్స్ మా దగ్గర ఉన్నారని నేను చెప్తుంటాను. వాళ్ళ నేషనల్ హెడ్ వచ్చినప్పుడు అదే మాట చెప్పాను, మా దగ్గర వజ్రాలు ఉన్నాయి, మీరు ఎందుకు చిన్న చూపు చూస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు. కార్పొరేట్ వాళ్ళు సాధారణంగా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళని పెద్దగా ఎంకరేజ్ చేయదండి, వాళ్ళకు లాంగ్వేజ్ ఉండదండి, వాళ్ళకు మిగతా ఉండదండి. నేను చెప్పాను, ఒక్క అవకాశం అండి, సినిమాలో చెప్తున్నారు, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి. ఏం సతీష్ గారు, వాట్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ ఇస్ గివ్ మీ వన్ ఛాన్స్, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి, మా పిల్లలను మీ ముందర ప్రవేశపెడతాను. వాళ్ళు ఏమాత్రము మిగతా వాళ్ళకంటే తక్కువ ప్రజ్ఞావంతులైతే నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ అడగను అని చెప్పాను. అడిగితే కృష్ణ గారు ఉన్నారు, ఆ రోజు వెంగుస్వామి గారు ఉన్నారు. కృష్ణ గారు చాలా లోతుగా ఆలోచించేటువంటి మనిషి. మొత్తానికి ఆయన చలో ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దాం వీళ్ళకన్నా. ఇందాక కృష్ణ గారిని అడిగాను, బయటి ప్రపంచంలో ఫ్రమ్ ఐఐటి టు ఐటీఐ మీ సక్సెస్ రేట్ ఎంత అని అడిగారు. వారు చెప్పారు అరౌండ్ 70%. అంతేనండి. నేను లీనా గారిని అడిగాను, అమ్మ మన సక్సెస్ రేట్ ఎంత అని. ఆమె చెప్పారు 90% అన్నారు. ఎవరు గొప్పవాళ్ళు మీరు ఎవరు ప్రతిభావంతులో మీరు ఆలోచించారు. ఇది నిజంగా మాకు చాలా సంతోషం కలిగించేటువంటి విషయం. నేను మా వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన వాళ్ళను 24 గంటలు వాళ్ళు వెంబడి ఉండి ఆయన పిల్లల కోసం వాళ్ళ ఉద్యోగాల కోసం ఎంత పరితపిస్తాడో ఒక మనిషి. మా వేణు కానీ, అదేవిధంగా రవీంద్రనాథ్ స్వామిని కానీ, పల్లవి కానీ, ఇంకా వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగం చేసే అంత వయసు రాలేదు, కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు మీ అందరి ఉద్యోగాల కోసం అంత కష్టపడ్డారు. వాళ్ళని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. మీలో ఎవరైనా సరే ఇటువంటి రంగంలో ప్రవేశిస్తాను, టీసీఎస్ అయాన్ ఫస్ట్ జాబ్ లెటర్ తీసుకుంటానని ఎవరైనా అనుకున్నారా? ఇక్కడ చేరినప్పుడు ఇక్కడ 30 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, 32 సంవత్సరాలు, 35 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, కరుణ నువ్వు ఎప్పుడన్నా మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళు టీసీఎస్ అయాన్లోకి పోతారని అనుకున్నారా మీరు? ఇవాళ దాదాపు 180 మంది, దానిలో ఇవాళనే ఒక 50 మంది 80 మందిని మనం ఇవాళ జాబ్ లెటర్స్ ఇవ్వబోతున్నాం. ఇది మాకు చాలా శుభదినం. ఎందుకంటే మీలాంటి పిల్లలు, మా విద్యార్థులు మిగతా పోటీ ప్రపంచంలో నిలబడాలి. మన సత్తా ఏమిటో, మన ప్రతిభ ఏమిటో, ఇంకా మీ మాస్ డైలాగ్లో చెప్పాలంటే మన వంశ గౌరవం ఏమిటో చూపించాలి. రైట్? మనంతా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వంశం కాబట్టి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వారసులాగా మీరు ఇవాళ కొత్త ప్రపంచంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. మీకు అందరికీ మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. రెండవది, ఏ ఉద్యోగమైనా మీరు ఎదగాలంటే మీ మొదటి జీతం చూడకండి. నా మొదటి జీతం 398 రూపాయలు. 35 సంవత్సరాల కింద నేను టీచర్గా సెలెక్ట్ అయినప్పుడు 398, స్పెషల్ టీచర్ ఎన్టీ రామారావు గారి హయాంలో. మనము వెనుకకి చూడకుండా మన స్వశక్తిని నమ్ముకొని మిగతా వాళ్ళ శక్తియుక్తులను కూడా గమనించి మనం వాళ్ళతో పోటీ పడి నెగ్గుకొస్తే మీరు ఎంత దూరమైనా పోవచ్చు. ఇవాళ మా కృష్ణ గారి ప్లేస్లో కూడా మీరు రావచ్చు. ఏమండి? ఎందుకంటే ప్రతిభకు ఎవ్వడు కూడా అడ్డుకట్ట వేసేటువంటి అవకాశం ఉండదు. ఉంటుంది. మీరు అమ్మాయిలను లేదా మీ కులాలని బట్టి మిగతా వాటిని బట్టి ఉంటాయి. కానీ కార్పొరేట్ వరల్డ్లో మీ శ్రమని, మీకున్నటువంటి కమిట్మెంట్ని, మీకున్నటువంటి విజన్ని, మీకున్నటువంటి హార్డ్ వర్క్ని, మీకున్నటువంటి ఓపికని, ఇవన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మీకు ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి పెట్టిన టెస్ట్లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, చాలా అంశాలు ఉన్నాయి. ఎన్క్యూటీ నేషనల్ క్వాలిఫైయర్స్ టెస్ట్ అని అంటారు దాన్ని. దానిలో మిమ్మల్ని అనేక రకాలుగా వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీకి పనికొస్తారనేటువంటి నమ్మకం లేకపోతే వాళ్ళు హైర్ చేసుకోరు. చివరికి మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఏమన్నా కూడా మీ వాడు టెస్ట్ రాస్తే సెలెక్ట్ అయితే ఇస్తాం సార్ అనేటువంటి వాతావరణం కార్పొరేట్ కంపెనీలలో ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు పూర్తిగా ఇందాక మా మిత్రులు చెప్పినట్టుగా మీరు స్వశక్తితో పైకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నటువంటి వాళ్ళు, మీ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇవాళ చాలా సంతోషించే, ఆనందించేటువంటి
దశకు మీరు చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి అదే స్ఫూర్తితోటి భవిష్యత్తులో కూడా మీకు ఒక 3-4 కంపెనీలలో వాళ్ళు ప్లేస్ చేసినట్టున్నారు. ఆ కంపెనీలలో మీరు విజేతలు, ఒక పరీక్షలో విజేతగా మిగిలితే విజేత కాదు, జీవితం మొత్తంలో విజేతగా నిలబడితే మీరు విజేత కింద అవుతారు. ఇలా చాలామంది అనుకుని ఉండొచ్చు ఐఐటికి పోవాలని, అనేక సార్లు ఎంసెట్లు రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరన్నా? ఉండుంటారు మా స్టూడెంట్స్లో ఖచ్చితంగా 6 డజన్ సార్లైనా రాసి అది కుదరకపోతే ఈలోపు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ సెకండ్ ఛాన్స్ లాగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి ఓడిపోతున్నాం, ఒకసారి ఫెయిల్ అవుతున్నాం, ఒకసారి మనం ఏదో కోల్పోతున్నాం, జీవితం మొత్తం కోల్పోయినట్టు కాదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక్కసారి గెలిచినంత మాత్రాన జీవితం అంతా గెలిచినట్టు కూడా కాదు. దీన్ని మనందరం ఎవరమైనా సరే జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ప్లస్ ఉద్యోగంలో ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవాళ మీరు గెలిచారు, ఇదే పద్ధతిలో మీరు రేపు మీ ఎంప్లాయర్ను కూడా గెలవాల్సి ఉంటుంది, మీ పోటీదారులను కూడా గెలవాల్సి ఉంటుంది. అట్లా గెలిచినప్పుడు మీరు ప్రపంచాన్ని గెలిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఉద్యోగం వచ్చింది కాబట్టి ఇక నాకు తిరుగులేదని అనుకుంటే వారం రోజుల్లో కూడా వాళ్ళు పంపించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. కంపెనీలు ఎట్లా చూస్తాయంటే ఓవరాల్గా మీ ఇదేని కూడా చూస్తుంటాయి. కాబట్టి రిజిస్ట్రార్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇది మాకు ఒక ఫస్ట్ రౌండ్. ఇది నిజానికి మా వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ అకాడమిక్ గారు కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళని వేదిక మీదకి ఎందుకు పిలుస్తున్నామని అంటే వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని రాత్రులు కూర్చున్నారు. వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువ లీనా గారిని స్లిప్ వస్తే నేను భయపడేవాడిని, అపాయింట్మెంట్ అంటే భయపడేవాడిని. ఇవో మళ్ళీ మీకు పరీక్షలు పెట్టడం అటుంచి మాకు అనేక పరీక్షలు పెట్టినారు టీసీఎస్ వాళ్ళు. అయినా సరే మేము అన్నిటికీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా నిలబడ్డాం. మిమ్మల్ని ఇవాళ ఇక్కడ ఇంతమందిని చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సరే, మా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ గారు రవీంద్రనాథ్ సాల్మన్ గారితో జాబ్ అచీవర్స్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పండి అని అన్నారు. నిజానికి మీకు దాని గురించి తెలవాల్సిన అవసరం లేదు, యువర్ అచీవర్స్ ఆల్రెడీ. అయినప్పటికీ ఎందుకు చెప్పారంటే రవీంద్రనాథ్ సాల్మన్ గారు మీరు మా అంబాసిడర్స్ అని చెప్పారు. మీరు ఎక్కడికి పోయినా ఒక నిజంగా నేను వాళ్ళని చాలా అడిగాను. నేను టీసీఎస్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనేక గంటలు మాట్లాడాను. నేనేం చెప్పానంటే మీరు ఒక ఇండస్ట్రీ మొత్తం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి ఒక ఫెసిలిటీ మొత్తం మాకు అప్పచెప్పండి, మీకు కావాల్సినటువంటి అమ్మాయిల్ని నేను ఇస్తాను. వారు నాకు ఎందుకు చెప్పాను ఇదంటే మనకి ఐఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐఫోన్స్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ తయారవ్వట్లేదు. ఐఫోన్స్ ఒక బెంగళూరులో తయారవుతున్నాయి, ఇండియాలో తయారవుతున్నాయి. ఇండియాలో వాళ్ళు ఒక పెద్ద ఫెసిలిటీ పెట్టినారు బెంగళూరు దగ్గరలో హొసూరులో. ఆ ఫెసిలిటీ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఐఫోన్ల తయారీ చేసే ఆ మొత్తం దానిలో ఒక 1000 మంది పనిచేస్తే 1000 మంది అమ్మాయిలే, 10,000 మంది అమ్మాయిలతో మన చేతిలోకి ఇంత అందమైనటువంటి ఫోన్లు వస్తున్నాయి. నేను చెప్పాను వారికి, మీరు తెలంగాణలో ఒకటి పెట్టండి, నేను మా పిల్లల్ని 10,000 మందిని రేపు మీకు రెడీగా పంపిస్తానని చెప్పాను. ఏమండి, వారితో నేను మాట్లాడాను. మా అడ్మినిస్ట్రేషన్ హెడ్ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఆ మేడం కూడా తెలియదు ఇంత జరుగుతుంది యూనివర్సిటీలో అనేటువంటి విషయం. నేను ఇంకొకటి కూడా ఈ సభ నుంచి కూడా నేను మన కృష్ణ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సార్, లెటస్ పార్ట్నర్, లెటస్ కమ్ టుగెదర్. మీరు మాట్లాడండి. మనము ఒక కొత్త వినూత్నమైనటువంటి ఒక శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేద్దాం. టాటా అంబేద్కర్ అనేటువంటిది నా డ్రీమ్. ఇద్దరు ఈ దేశం కోసం చాలా చేసినటువంటి వాళ్ళు. మీతో కలిసి మా దగ్గర చదువుకున్న ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా ఈ ప్రపంచంతో పోటీపడే శిక్షణ ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇది మొదటి మెట్టు మాత్రం. మొదటి స్టెప్లోనే మేము 90% స్కోర్ చేసినామంటే మా పిల్లలకి మేము శిక్షణలో భాగంగా, చదువులో భాగంగా స్కిల్స్ని కూడా నేర్పించి వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎట్లా బతకాలో నిరూపించగలిగేటట్టుగా, నిలబడేటట్టుగా చేస్తాం. నిజానికి నిజమైనటువంటి విద్య ఏమిటి అని అంటే మిమ్మల్ని మీ కాళ్ళ మీద నిలబెట్టేటిదే నిజమైన విద్య. మీరు ఇంకోళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి విధంగా, మగవాళ్ళు అయితే కట్నం మీద బతికే విధంగా,
ఆడవాళ్ళు అయితే తల్లిదండ్రుల కన్నీళ్ళ మీద బతికేటువంటి విధంగా డెఫినెట్గా ఉండకూడదు. కాబట్టి మీరు సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడేటట్టు తయారు చేయడానికి నేను టాటా గ్రూప్ సహకారాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. వాళ్ళకు విజన్ ఉంది, వాళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి అనేక ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. నేను లీనా గారు కూడా చెప్పాను, మేడం ఇన్ని రోజులు మీరు తిరిగారు కదా, నిజానికి ఆమె చాలా ఆనందంగా వచ్చింది. నేను ఎక్కడ చూడలేదు సార్, ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు పిల్లలు, అది ఇది అని చెప్పింది. నేను చెప్పాను, మీ బలహీనత నాకు అర్థమైంది, ఇవాళ మా బలం పెరిగింది. మేము పర్మనెంట్ సప్లయర్స్ టు టాటా అయాన్ అని చెప్పాను. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ హౌజులలో ప్రతి కార్పొరేట్ కంపెనీలలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఉన్నట్టుగా రాబోయే ఒక 5 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రతి కార్పొరేట్ హౌస్కు మా పిల్లలు వచ్చేటువంటి విధంగా మేము తయారు చేస్తాం. నిజంగా కూడా మీ అందరికీ నేను, ఎందుకంటే మిగతా టైం ఏంది, మనకు భక్తులు చాలామంది జమైనారు, వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడ్డారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, అండ్ థ్యాంక్ యూ కృష్ణ అండ్ టీసీఎస్ అయాన్ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, భవిష్యత్తులో మన టీసీఎస్ అయాన్ బంధం బలపడాలి. మనకు బంధం బలంగానే ఉంది, కానీ మా పిల్లలందరినీ కూడా ఆ బంధంలో భాగస్వాములు చేయాలి. ఆ బంధంలో భాగస్వాములు చేయడం అంటే ఈ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరుతో ఉన్నటువంటి ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని భాగం చేయడం. మేము నిజంగానే వాళ్ళ పద్ధతిలో పనిచేసి ఉంటే ఒక 5-6 సంవత్సరాలలో దీనిలోకి వెళ్ళి ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో నుంచి కనీసం 5-6గురినైనా మనం టాప్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలలో సెకండ్ మేనేజర్స్ గానో లేకపోతే మేనేజర్స్ గానో చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుందేమని ఆశపడుతూ మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ విజనే సార్ ఇక్కడ వరకు యూనివర్సిటీని ఇన్ని కంపెనీలతో టైప్ అయ్యే విధంగా, ఇన్ని ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ చేసే విధంగా, 6 నెలల కాలంలో ముందుకు వెళ్ళే విధంగా మీ యొక్క ప్రోత్సాహం మమ్మల్ని ఖచ్చితంగా వెన్నంటిది ముందుకు నడిపించింది సార్. మరొకసారి విద్యార్థులందరి తరఫున, ఈరోజు సక్సెస్ అయినటువంటి వారి తరఫున వీసీ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. నా వై వెల్కమ్ ప్రొఫెసర్ పుష్ప చక్రపాణి మేడం. మొదటగా క్షమించండి లేట్గా జాయిన్ అయినందుకు. ముఖ్యంగా అందరికీ ఇక్కడ చేరినటువంటి విజేతలందరికీ కూడాను నా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు అందజేస్తా ఉన్నాను. ఇది ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ మీట్ అన్నారు, కానీ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సక్సెస్ మీట్ నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ 43 సంవత్సరాల యూనివర్సిటీ ప్రయాణంలో ఇంతటి గొప్ప ఆనందం నాకు ఏ రోజు కూడా కలగల. అంటే చాలా మంది మా యూనివర్సిటీ చదువుకుని చాలా స్థానాలకి ఎదిగి ఉన్నారు, పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐపీఎస్ అందరూ అయ్యారు. కానీ ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీకి మన యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక ప్లేస్మెంట్ మూలంగా ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ విజయం సాధించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయంగా, చాలా గర్వంగాను, చాలా ఆనందంగానూ ఉంది. నిజానికి వీటన్నిటికీ కూడా ఇంతవరకు వైస్ ఛాన్సలర్ మీకు చాలా చెప్పారు కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. కానీ ఒకటి ఏంటంటే, మాకు సార్ చెప్పినట్లు చాలా డిస్కషన్స్ జరిగినాయి. ఈ డిస్కషన్స్లో భాగంగా మనకి మొత్తం గ్లోబల్ హెడ్ గారు వెంకటస్వామి గారు కూడా దీనికి అటెండ్ అయిన సందర్భంలో, ఒకరోజు మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో, ఎందుకు చాలా మంది ఓపెన్ యూనివర్సిటీస్ని మేము ప్రమోట్ చేయొచ్చు కదా, వేరే కంట్రీస్కి పంపించవచ్చు కదా అన్నప్పుడు ఓపెన్ యూనివర్సిటీస్ని వాళ్ళు తీసుకోరు మేడం అన్నట్లుగా ఒక సందర్భంలో అన్నారు. నాకు అప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది. ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వీళ్ళు తీసుకోకపోవడం ఏంటి, ఎందుకు, ఏ విధంగా తక్కువ అవుతారు వీళ్ళు అని ఎప్పుడు మొదలు పడేదానిని. సో ఈ విధంగా మేమైతే ఇప్పుడు ఎంఓయూ చేసుకునే భాగంగా అప్పుడు మేము వాళ్ళే ముందుకు వచ్చారు కూడాను. మీ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి, అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్కి కూడా మేము నేషనల్ లెవెల్లో ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాము, దాంట్లో పాస్ అయితే మేము వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తాము అని. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఒక డౌట్ మాకు, నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళు పెట్టేటటువంటి టెస్ట్కి మన స్టూడెంట్స్కి ఏమన్నా కొంచెం తగ్గించగలుగుతారా, దాంట్లో క్వాలిటీ పరంగా అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా రాజీ పడలా. మొత్తం దేశానికి ఎటువంటి టెస్ట్ ఉంటుందో అదే టెస్ట్ మీ పిల్లలకు కూడా మేము పెడతాము, అందులో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళకి మేము ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు. ఇప్పుడు అటువంటి జాతీయ విధానంలో పెట్టే టెస్ట్లో మీరు అందరూ కూడా క్వాలిఫై అయ్యారు. సో ఏ విధంగా కూడాను ఏ స్టూడెంట్స్కి కూడాను తక్కువ లేదు, మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి తక్కువ లేరు, ఏ విధంగా కూడా మీరు తక్కువ లేరు. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి టీసీఎస్ మీకు అందరికీ తెలుసు, చాలా గొప్ప పేరుంది. ఇటువంటి టీసీఎస్ సంస్థ ద్వారా మీరందరూ కూడా ఎన్నికయ్యారు. ముఖ్యంగా కృష్ణ గారికి, తర్వాత మన లీనా మేడంకి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
అంటే వాళ్ళు కూడా పట్టకుండా విడవకుండా మమ్మల్ని సార్ అన్నట్లు ప్రతిరోజు నాకు మేడం ఫోన్ వస్తుంది తీయడం మానేశారు, మెసేజ్ కూడా చదవడం మానేసా. 12కి సార్ గురించి చెప్పేస్తాను, వేణు మీరే చూసుకొని అసలు రియాక్ట్ కాను అని. ప్రతి క్షణము కూడా మనం వెంబడి పడ్డే చేయించారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మీ మనోబలము, మీ విజ్ఞానం నిజంగా చాలా చాలా మెచ్చుకోదగ్గది. మనస్ఫూర్తిగా మీకు కృతజ్ఞత అందజేస్తా ఉన్నాను. అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ ఇటువంటి ప్రోత్సాహకాలను చాలా అందిస్తుంది. మీ అందరి కోసం ఈ యూనివర్సిటీ ఉంది కాబట్టి ఇంకా రాబోయే తరాలలో చాలా మంది ఓపెన్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ని అన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలలో చూడగలిగే ఒక నమ్మకం కూడా మాకు ఇప్పుడు కలిగింది. మీరందరూ దాన్ని ప్రూవ్ చేశారు. మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని కూడా అభినందిస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు లీనా గారు మేడం ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదేమో కానీ ఆ ఫోన్ వచ్చినప్పుడల్లా మీరు మమ్మల్ని నిద్రపోనేలేదు మేడం. ఎందుకంటే లీనా గారు కాల్ చేస్తున్నారు, ఎంతవరకు వచ్చింది అప్డేషన్, మన వాళ్ళ స్టేటస్ ఏంటి, టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంది, ఓరియంటేషన్ జరిగిందా, రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిందా అని మీరు మమ్మల్ని, అంటే ఇది ఒక రకంగా ఇందాక వీసీ గారు చెప్పారు, ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటే మనం మన పిల్లల కోసము మన తల్లిదండ్రుల కోసం ఏ విధంగా అయితే శ్రమ పడాల్సి వస్తుందో, ఒక టీమ్గా మేమందరము మీ అందరి కోసం మనందరి కోసం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ 2-3 బ్యాచ్లు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది అనేటటువంటి దానిలో పుష్ప మేడం యొక్క పాత్ర నిజంగా మా 3-4 ముందుకు నడిపించడంలో మీ పాత్ర చాలా గొప్పది మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ ఆనరబుల్ రిజిస్ట్రార్ గారు డాక్టర్ ఎల్వికే రెడ్డి గారు. ముందుగా మీకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈనాటి అధ్యక్షులు అకాడమీ డైరెక్టర్ పుష్ప చక్రపాణి గారు, ముఖ్య అతిథి మన వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి గారు, టీసీఎస్ ఐఆర్ నుంచి కృష్ణ గారు, లీనా మేడం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా టీసీఎస్ ఐఆర్ ప్రతినిధులు, ఇక్కడ ఉన్న నా సహచరులందరికీ కూడా నమస్కారం. నిజానికి మా వీసీ గారు మాట్లాడిన తర్వాత, అంటే మీరు ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా చూస్తారు అక్కడక్కడ, నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పినా మీకోసం ఇంకోసారి చెప్తాను. మనము పేస్ట్ ట్యూబ్ ఉంటుంది కదా, దాని అంతా అయిపోయినాక వేసి గోపుతాం బాగా, ఇంట్లో అలవాటు ఉంటుంది, నాకైతే ఉంటుంది, విధాగా పడేది కదా, అది అయిపోయిన దాంట్లో ఏం ఉండదు, అట్లా ఉంటుంది ఏం మాట్లాడడానికి. కానీ 2 మాటలు మాత్రమే చెప్పి ముగిస్తాను. మా పుష్ప మేడం వాళ్ళు ఫోన్ తీయడానికి భయపడుతున్నారు కదా, కాదు అది. ఆ యాక్టివిటీ మనం ఎంత ప్రోగ్రెస్ ముందుకెళ్తుంది అనేది పేరో గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు మన ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ గారు. ఆ రకమైనటువంటిది అంటే ఇప్పుడు మాకందరికీ పుత్రోత్సాహం అంటూ చూడండి అట్లా ఉంది. అంటే పుత్రిక లేదని కాదు, మాకంతా పుత్రికల ఉత్సాహం. మీరు ఒక సాధించారు కాబట్టి ఆ ఉత్సాహం అందరిలోనూ కనిపిస్తుంది. అట్లాగే టీసీఎస్ ఆయన కూడా కనిపిస్తాం. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు మేడం 2 ముఖ్యాలు చెప్పారు, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ అల్మిని గ్లోబల్ అల్మిని మీట్ అని ఒకటి పెడితే ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్మీ ఆఫీసర్ లాగా వచ్చారు ఇక్కడ. మీరు ఆ వీడియోలు అక్కడక్కడ చూడొచ్చు. మన విశ్వవిద్యాలయం అంత గొప్పది, కానీ అది క్రమంలో మన దగ్గర చదువుకొని వాళ్ళ ప్రయత్నంలో చేసుకున్నది. కానీ మీరు అందరూ ఒక వీసీ గారు ఫోన్ కాల్తో ఇక్కడికి వచ్చారు. జస్ట్ ఫోన్ కాల్ స్టార్ట్, అదే ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి, ఎందుకంటే సార్ ఇంతకుముందు టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్గా ఉంటారు. అప్పుడు అక్కడ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ పెట్టడంలో టీసీఎస్ ఐఆర్ వాళ్ళతోటి ఉన్న రిలేషన్ తోటి వాళ్ళకి ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తే కృష్ణ గారు వచ్చేసారు. 2వ రోజు 3వ రోజు నాకు గుర్తున్నంత వరకు. అక్కడ ఆ ప్రయాణం అక్కడి నుంచి ఇలా ఇక్కడ దాకా జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇది ఇంకో కొనసాగుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీరు సక్సెస్ అయ్యారు, ఇక్కడి నుంచి ఆగాల్సిన పర్లేదు, ఇంకా పైకి వెళ్తూ ఎదుగుతూ ఉంటారు. మీరు ఎదుగుతూ మిగతా వాళ్ళని మీతో పాటు నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకనంటే అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అంటే ద్వితీయ పౌరుడు కాదు. ఇక్కడ ఇప్పుడున్న మంత్రి సీతక్క గారి దగ్గర నుంచి, మాజీ మంత్రి పుష్పలీల గారి దగ్గర నుంచి, సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి వాళ్ళంతా మన స్టూడెంట్స్, డిగ్రీ మా దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళు. ఇంకా కౌన్సిల్ చైర్మన్ గా చేసిన స్వామి గౌడ్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా, అంటే సార్ వీళ్ళలో కొంతమంది వాళ్ళకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటారు సార్. తర్వాత మన ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిద్దిపేట కలెక్టర్ గారు, అట్లాగే మన సింగరేణి కాదు సీఎండీగా మొన్నదాకా చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళినటువంటి బలరాం గారు, ఇంక ఇలా లిస్ట్ చెప్తే చాలా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న డీసీపీలతో సహా చాలా మంది ఉన్నారు. ఆ జాబితా చాలా పెద్దది. ఇంకా రామన్ మెగసెసీ అవార్డు వచ్చినటువంటి బెజవాడ విల్సన్ గారు, ఒక్కరు ఇద్దరు అని కాదు, మన చాలా గొప్ప. కానీ వాళ్ళ ప్రయత్నంలో వాళ్ళ కృషితోటి వచ్చిన వాళ్ళు. మీకేమో ఒక అవకాశం విశ్వవిద్యాలయం కల్పించడం ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి ఈ విశ్వవిద్యాలయం ఇటువంటి అవకాశాలుగా కల్పిస్తుంటుంది. మరింత మందిని ప్రోత్సహించండి, మీ మార్గంలో వాళ్ళని కూడా ముందుకు నడిపించండి అని సవినయంగా మనవి చేస్తూ, ఇంకా ఎక్కువ మందిని చదువుకునేదాన్ని కూడా ప్రోత్సహించండి.
చాలా చోట్ల ఇంకా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ చదవచ్చని కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ చదవచ్చని కానీ తెలియని తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంకా సమాజంలో ఉన్నారు. కాబట్టి అక్కడైనా మీరు తారసపడినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి. 10th క్లాస్ చదవచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ చదవచ్చు, డిగ్రీ చదవచ్చు. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళకి అవేర్నెస్ వస్తుంది. కాబట్టి అక్కడి వరకు ఒక బాధ్యత గల పౌరులుగా మీరు కూడా ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మరోసారి విజయోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు చేస్తున్నాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్ రిజిస్టర్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు అందరినీ ఇన్స్పిరేషన్ చేసే విధంగా మాట్లాడమే కాకుండా వాళ్ళపైన ఈ యూనివర్సిటీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళ భుజస్కంధాలపైన బాధ్యత పెట్టారు. ఖచ్చితంగా వీళ్ళంతా మన యూనివర్సిటీ యొక్క మోటోను క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు నా రిక్వెస్ట్ డీసీ గారు అండ్ అదర్ డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ది డయాస్ ఈ జాబ్ ఆఫర్ లెటర్స్ వాళ్ళకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమం సార్ నేను పిలుస్తూ ఉంటాను, దయచేసి వస్తుండాలి. అందరికి బై నేమ్ వస్తారు, 2-3 మిస్ అయ్యారు కాబట్టి కొద్దిగా సర్టిఫికేట్లు అటు ఇటు కంగారు పడకండి, మీకు అందించి ఏర్పాటు చేస్తాము. వీళ్ళు లక్ష్మణ్ గారు, శిరీష, రాచర్ల రామ్, అందరూ వచ్చేసారు. రవి, రవి, స్పందన రెడ్డి, లింగరాజు.